This conference will now be recorded. नमस्कार, सुप्रभात सर्वांना. आज परिवारण कुंभ आणि स्वच्छ डोंबिवली अभियान तर्फे जे आपली लेक्चर सिरीज किंवा व्याख्यानमाला जी आयोजित केली जात आहे त्यातलं हे आजचं 6वं प्रकरण किंवा 6वं पुष्प आपण म्हणू शकतो. आज आपल्याला लाभलेल्या आपल्या वक्त्या आहेत डॉक्टर मेधा ताडपत्रीकर. मी त्यांचा परिचय आपल्याला करून देतो. Dr. Medha Tadpatrikar, a serial entrepreneur, is the director of Mantra Research Consultants, Phoenix General Insurance Brokers Private Limited, and Rudra Environmental Solutions, and trustee of Keshav Sitha Memorial Foundation. Environmentally conscious from early age, as Medhaji found herself working on waste plastic after witnessing the death of deer in wildlife sanctuary. The passion and determination to find a solution on waste plastic resulted in Medhaji's and her business partner Shirish Padtare in building a first pilot machine in 2010, which successfully converted waste plastic into usable fuel. The company runs 2 plants in and around Pune. Looking a bigger picture has led Medhaji, a trustee of Keshav Sita Memorial Foundation Trust, create awareness of waste plastic and segregation at source for better waste management. Today, this self-funded trust collects waste plastic from more than 18,000 or more than that households, hotels, and offices in and around Pune. The trust has also been collecting waste plastic from far away places like Baramati, Baneshwar, Raigad Fort, Bhimashankar, Thane, and Dombivli. The Dombivli is basically, I'm talking more about it, that the Urja Foundation is directly connected with Medhaji, with Rudra Foundation for collection of this plastic and hand it over to the Rudra Foundation. Her efforts has helped collection of more than 1,000 metric ton of plastic, which was otherwise headed for landfill. She holds MBA from Nottingham University, UK, LLB from Pune University, as well as PhD in branding. She has studied for MSc in psychology and has completed many diplomas in subjects ranging from IPR, journalism, marketing, and forensic science. She has been writing columns on self-help and management for leading Marathi newspapers such as Lok Satta, Maharashtra Times, Samna for last 15 years. She has also penned 2 books, namely Domestic Violence, a Reality and Impressive Manners. Medhaji, who has published many scholarly papers on management and marketing research in several leading international journals, also conducted lectures and seminars on communication, branding, and women empowerment in various colleges and institutes across Maharashtra. She has been received a recipient of many awards, namely Yadnivalka Award, Sukhakarta Award, Phoenix Leading Lady 17 and V18 Award, uh, Swachhoday UP Award 2019. She is a trained Bharatnatyam and Kathak dancer who currently devotes majority of her time in creating awareness on breast plastic. So such a dynamic personality we have actually got today for our enlightenment on the waste plastic management. So मी मेधाजींना विनंती करतो की त्यांनी आपलं हे व्याख्यान सुरू करावं. धन्यवाद. सर्वप्रथम नंदकुमारजी, पर्यावरण कुंभ परिवार या सगळ्यांचे आभार की आपण इथे मला बोलवले. आता लवकरच आपली जास्ती भेट होईल डोंबिवलीमध्ये आणि कल्याणमध्ये अशी मला खात्री आहे. आज आपण प्लास्टिकचा कचरा याचं व्यवस्थापन याच्यावर बोलणार आहोत. तर सर्वप्रथम मला वाटतं आधी आपण बघावं की प्लास्टिक काय असतं. म्हणजे आज लोकांना विचारलं की प्लास्टिक बद्दल तुम्हाला काय वाटतं, प्लास्टिक चांगलं का वाईट? तर सध्या परिस्थिती अशी झालेली आहे की जवळजवळ 80 ते 90%
लोक म्हणतात प्लास्टिक हे अतिशय वाईट आहे, प्लास्टिकचा वापर करू नये, प्लास्टिकवर बॅन असावा. पण माझ्या मते प्लास्टिक इतका उपयुक्त प्रॉडक्ट आपल्याकडे नाही. म्हणजे प्लास्टिकचा वापर जसा वाढला तसतसं रिटेलमध्ये पण खूप नवीन नवीन प्रकार येत गेले, नवीन नवीन पदार्थ येत गेले. आपली जी इकॉनॉमी आहे ती वाढत गेली, जॉब झाले, नवीन नवीन प्रकारचे इनोव्हेशन आले. आता साधं बघा की आपल्या गाडीमध्ये प्लास्टिक असतं, जवळजवळ 28% प्लास्टिक असतं. विमानात प्लास्टिक असतं, त्याच्यामुळे फॉसिल फ्युएलचा उपयोग हा कमी झाला. इवन आपले सोलर पॅनल्स असतात त्याच्यातही प्लास्टिकचा उपयोग केला जातो. म्हणजे जिथे जिथे आपण बघू तिथे तिथे प्लास्टिकनी म्हणजे अतिशय चांगल्या रीते काम केलंय. म्हणजे आताचीच गोष्ट घ्यायची तर बघा, कोविडमध्ये जवळजवळ म्हणजे आपले जे सगळे फर्स्ट रिस्पॉन्डंट म्हणतो, म्हणजे डॉक्टर आहेत, पोलीस आहेत, या सगळ्यांना प्लास्टिकमुळे एक सिक्युरिटी मिळालेली आहे. पीपी किट्स आहेत किंवा विविध प्रकारची इंजेक्शन्स आहेत, ह्या सगळ्याच उपयोग हा म्हणजे प्लास्टिकमुळे खूप उपयुक्त आहे, हे विसरू नये. पण प्रॉब्लेम कुठे होतो की एकदा वापरलेली गोष्टीचा कचरा होतो, हे आपण विसरतो. म्हणजे प्लास्टिक पेक्षाही प्लास्टिक कचऱ्याचा प्रॉब्लेम हा मोठा आहे. लोक सरसकट प्लास्टिकचं नावं ठेवतात, तर नाही, प्लास्टिक पेक्षाही आपल्या सवयी आणि ज्या प्रकारे आणि ज्या प्रमाणात प्लास्टिक वापरलं जातं ते वाईट आहे. म्हणजे प्लास्टिक मध्ये अनेक प्रकारचे वेगवेगळे केमिकल्स घातले जातात. आता प्लास्टिक बनतं कशापासून? तर प्लास्टिक हे फॉसिल फ्युएल म्हणजे ज्यापासून आपलं डिझेल निघतं, पेट्रोल येतं, त्याच ह्याच्यातनं आपल्याला प्लास्टिक मिळतं. ते सुद्धा अत्यंत म्हणजे काय म्हणतात, जर तुम्ही फॉसिल फ्युएल फॅमिली बघितलं तर त्यात सगळ्यात खालच्या ह्याच्यात तुम्हाला प्लास्टिक म्हणजे नाफ्ता होतो आणि नाफ्त्यापासून प्लास्टिक होतं. तर होतं काय की ह्याच्यामध्ये ऑलरेडी केमिकल्स असतात, त्याच्यात वेगवेगळे केमिकल घातले जातात. म्हणजे एस्पेशली आपण ज्या पेट बॉटल्स बघतो किंवा विविध प्रकारच्या बॉटल्स बघतो त्याच्यामध्ये बिएसफेनॉल ए किंवा बीपीए अशा प्रकारचं एक केमिकल घातलं जातं, ज्याच्यामुळे प्लास्टिक हे पारदर्शी होतं आणि टणक होतं. आणि पण ह्याचं काय होतं, ह्याच्यानंतर काही वेळाने त्याच्यातले जे केमिकल्स आहेत हे अन्न पदार्थात किंवा पाण्यात लीच होऊ शकतात, म्हणजे त्याच्यात मिक्स होऊ शकतात आणि त्याच्यामुळे त्याच्यापासून कॅन्सर होण्याचा धोका जास्ती आहे. आता मध्यंतरी अमेरिकेतल्या एका संशोधनात असं दिसून आलं की जवळजवळ 90% अमेरिकन लोकांच्या पोटामध्ये म्हणजे युरिनमध्ये त्यांना प्लास्टिकचे केमिकल सापडले. आपल्याकडे असे कुठलीही आतापर्यंत संशोधन झालेलं नाही, त्यामुळे आपल्याकडे काय परिस्थिती आहे कोणी सांगू शकत नाही. पण आपल्याकडे सुद्धा म्हणजे जे लोकांनी केलेलं आहे की विविध प्रकारच्या डॉक्टर्सना फिटसेस मध्ये प्रॉब्लेम दिसून यायला लागलेत आणि दे आर लिंकिंग दॅट टू द एन्व्हायरमेंटल पोल्युशन, एस्पेशली प्लास्टिक पोल्युशन. आता तुम्ही जर बघितलं तर आपल्याकडे जो कचरा आपण वापरतो तो आपल्याला कशी सवय असते की घ्यायचा आणि फेकून द्यायचा, कारण का दॅट्स द इझी थिंग टू डू. म्हणजे गेल्या 3-4 वर्षात हे प्रमाण नक्की बदललेलं आहे, पण तरीही हे असं होतं. मग काय होतं जेव्हा हे असं बाजूला टाकलेलं प्लास्टिक असतं ते त्याचं विघटन व्हायला किंवा त्याचा नाश होण्याकरता कमीत कमी 450 ते 1000 वर्ष लागतात. आता हा जो आकडा आहे हा सायंटिफिक गेस आहे, कोणीही पाहिलेलं नाही. याचं कारण प्लास्टिकचा शोध फक्त 125 वर्षापूर्वी लागला. त्यामुळे प्लास्टिकचं होतं काय आणि किंवा त्याचं खरंच विघटन होतं का हे कोणीही पाहिलेलं नाही आणि आपली पिढीही बघणार नाही. पण जेव्हा हे प्लास्टिक जेव्हा टाकलं जातं तेव्हा ते बारीक बारीक होऊन मातीमध्ये मिसळलं जातं. पाऊस आला की ते आपल्या ग्राउंड वॉटर मध्ये जातं आणि त्याच्यातनं आपलं पाणी इन्फेक्ट आपल्या मातीचा पोत कमी होतो. त्यानंतर जे काही राहिलेलं प्लास्टिक असतं ते नदी नाले ह्यांच्यामध्ये मिसळून ते समुद्रामध्ये मिळणार. समुद्रामध्ये आता जी प्लास्टिकची समस्या आहे ती इतकी गहन झालेली आहे. मी कालचा लेटेस्ट रिपोर्ट बघत होते की त्यांना 11 किलोमीटर खोलीवर प्लास्टिकचे कण सापडले. म्हणजे बघा, जिथे सूर्यप्रकाश सुद्धा पोचू शकत नाही तिथे ऑलरेडी प्लास्टिक पोचलेलं आहे. त्याचा परिणाम त्यांच्यावर काय होतो हे माहित नाही.
म्हणजे आता जर प्लास्टिक बघितलं तर 51 ट्रिलियन मायक्रोस्कोपिक प्लास्टिकचे कण आता समुद्रात आहेत. म्हणजे 1500 ऍडल्ट वेलच्या वजना इतके आता प्लास्टिक तिथे आहे. साधारण जर म्हणजे आकडेवारी बघायची म्हणली तर 1950 पासून आपण 8.3 बिलियन मेट्रिक टन, म्हणजे इतके शून्य आहेत ना की यू कांट इवन काउंट इट, आपण वापरलेलं आहे. आणि त्यातलं फक्त 9% प्लास्टिक हे रिसायकल झाले. म्हणजे आपण जर बघितलं तर भारत हा त्या मानाने खूप प्रगत आहे. म्हणजे आपल्याकडे पीईटी बॉटल्स आहेत त्या जवळजवळ 90% रिसायकल होतात, किंवा आपल्याकडे रिसायकलिंगचा रेट हा जगापेक्षाही सगळ्यात जास्ती आहे. पण तरीही अनेक प्रकारचं जे प्लास्टिक असतं ते फेकून दिलं जातं. मग हे जेव्हा फेकलेलं प्लास्टिक असतं त्याचं काय होतं, तर जेव्हा समुद्रातलं प्लास्टिक असतं ते एका ठिकाणी येऊन असं एकत्र केलं जातं. म्हणजे सगळ्यात मोठा प्लास्टिकचे जर कचरा पाहिला तर तो अमेरिकेच्या दक्षिणेला आहे आणि त्याला म्हणतात ग्रेट पॅसिफिक गार्बेज पॅच. आता हा इतका मोठा आहे की त्याची जर लांबी बघितली तर ती महाराष्ट्रापेक्षाही लांब आहे, आणि खालती जर बघितलं जवळजवळ तो 80 फूट इतका डीप तिथे आहे. म्हणजे जर अंदाज केला तर किती आहे, तर साधारण जर 67 जहाज एक वर्षभर तिथलं क्लीन केलं तर त्याचा फक्त 1% भाग हा स्वच्छ होऊ शकतो. म्हणजे इतकं प्लास्टिक तिथे पडलेलं आहे. आणि काय होतं त्याचं की पडलेलं प्लास्टिक हे तिथल्या विविध प्रकारच्या म्हणजे जायर्स म्हणतात त्याच्यात मध्ये फिरून फिरून त्याचं फक्त म्हणजे 400 किलोमीटर ते नॉर्थला जातं आणि 400 किलोमीटर ते साऊथला येतं. म्हणजे आपल्याला जसं चायनातली वॉल दिसते आकाशातनं, तसं पॅसिफिक गार्बेज पॅच हा आकाशातनं दिसतो, अवकाशातनं दिसतो. इतका प्लास्टिक आपण फेकलेलं आहे. आता तिथे जवळजवळ जर पोल्युशन बघितलं तर 80% हे प्लास्टिक इन मरीन डेब्री आहे. सगळ्यात जास्त टॉपवर आहेत प्लास्टिकचे स्ट्रॉ. आणि प्लास्टिक स्ट्रॉ नाहीसे व्हायला जवळजवळ 200 वर्ष लागतात. आणि म्हणजे दरवर्षी आपण आता आपल्याकडे भारतात गेल्या वर्षीपासून त्याच्यावरती बॅन आलाय, पण जगभरात प्रचंड प्लास्टिक वापरलं जातं. साधी एक तुम्हाला म्हणजे आकडेवारी देते की 10 लाख प्लास्टिकच्या बाटल्या दर मिनिटाला जगामध्ये वापरल्या जातात. त्यातलं फक्त अर्ध रिसायकल होतं. 1.6 लाख पिशव्या दर सेकंदाला वापरल्या जातात. आणि एक पिशवी आपण साधारण माणूस 12 मिनिटं फक्त त्याचा वापर केला जातो. म्हणजे प्लास्टिक म्हणजे बघितलं ना तर ऍक्च्युअली त्याचा जो उपयोग बघितला आणि त्याचा जो कचरा बघितला तर हे बघत असताना प्लास्टिक वाईट नाही, पण त्या प्रकारे आपण क्वांटिटीने वापरतोय किंवा सिंगल यूज प्लास्टिक वापरतोय त्याचा प्रॉब्लेम हा वाढत जाणार आहे. आणि आता कसं झालेलं आहे, आता सेफ्टीच्या मुळे प्लास्टिक परत येत आहे. म्हणजे आता जगभरात सुरू झालंय की डिस्पोजेबल प्लास्टिक तुम्ही वापरा, डिस्पोजेबल गोष्टी वापरा, कारण का इट्स मोर सेफ. प्लास्टिक कसं आलं तर कागदाला पर्याय म्हणून प्लास्टिक आलं. आता आपण प्लास्टिकला नवीन नवीन पर्याय बघतो आहोत, त्याच्यामध्ये बायोप्लास्टिक्स आहेत, वेगवेगळे प्रकार आहेत. पण त्याचा नक्की काय म्हणजे होतं हे आपल्या कोणालाच माहित नाही. तर ह्याच्यामध्ये प्लास्टिकचा कचरा खूप वाढत जाणार. मग त्याचं काय करायचं? आता खरं बघितलं ना की आपल्यासारखी लोक शिकलेली एका ठराविक मध्यमवर्गीय कुटुंबातली लोक असतात. आपण शिकतो, आपण काहीतरी चांगलं करायला बघतो, यशस्वी व्हायला बघतो. कचरा हा आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात हा नंतर असतो. आणि आपल्याला असं असतं ना की कचरा हा कायम दुसऱ्यांनी बघायचा असतो, आपण नसतो बघायचा. काही वर्षापूर्वी आम्ही पण असेच होतो. आम्हालाही म्हणजे कचरा म्हणजे काय किंवा प्लास्टिक म्हणजे काय हे काही माहित नव्हतं. पण होत कसं गेलं की मी आणि शिरीष माझा रुद्राचा को फाउंडर आहे, आम्ही 2009 मध्ये एका वाईल्ड लाईफ सँक्च्युअरी मध्ये गेलो. तिथे आम्हाला सांगितलं एक दिवस की तुम्ही या बाजूला जाऊ नका, कारण का तिथे एक हरिण मेलेलं आहे. वाईल्ड लाईफ सँक्च्युअरी असल्यामुळे एक साधं होतं की बहुतेक काहीतरी वाघांनी मारलेलं आहे. पण 2-4 दिवसानंतर जेव्हा आम्ही चौकशी केली तेव्हा असं कळलं की त्या हरणाच्या पोटामध्ये
प्लास्टिकच्या पिशव्या निघाल्या आणि त्याचा म्हणजे भुकेनी आणि तहानेने तडफडून मृत्यू झाला. काय होतं की एस्पेशली उन्हाळ्यात प्राण्यांना सॉल्ट लागतं. तुमच्या आमच्यासारखीच लोक जातात आणि मग कोणीतरी काहीतरी खातं, आपण खातो आणि कोणीतरी असंच फेकून देतं. प्राण्यांना जेव्हा ते वास येतो, त्यांना ते मीठ लागतं, तेव्हा ते जीभ आत घालून त्यातलं मीठ म्हणजे खायला लागतात. अनफॉर्च्युनेटली त्यांच्या पोटामध्ये त्याच्याबरोबर ती पिशवी आत जाते आणि ती पिशवी दुसऱ्या दिवशी बाहेर पडत नाही. त्यामुळे ती तिथेच राहते. म्हणजे पोट एवढंसं. ती पिशव्या, अशा पिशव्या त्यांच्या पोटात जाऊन जाऊन हळूहळू पोटाचा आकार हा पी म्हणजे अगदी छोटा होतो आणि ते ना ते भुकेनी आणि ह्यांनी तडफडून मरतात. म्हणजे आपण बऱ्याच वेळा बघतो रस्त्यामधले गायी असतात किंवा कुत्री असतात, त्यांची पोटं मोठी दिसतात आणि आपल्याला वाटतं वा वा म्हणजे मस्तपैकी चांगले खाणारे पिणारे दिसतात, पण अनेकदा त्यांच्या पोटामध्ये प्लास्टिक असतं. कारण का आपल्याला सवय काय असते की आपण कचरा हा प्लास्टिकच्या पिशवीत टाकतो, गाठ मारतो आणि फेकून देतो. प्राण्यांना कळत नाही, त्यामुळे ते प्लास्टिकही खातात. आणि मग आपल्याला असं होतं ना, असं जेव्हा आपण ऐकतो की अरे गाईच्या पोटातनं 35 किलो प्लास्टिक निघालं, 50 किलो प्लास्टिक, आणि मग आपल्याला असं होतं अरे काहीतरी कोणीतरी करायला पाहिजे. आम्ही पण त्यातच होतो. आम्ही पण जेव्हा परत आलो तेव्हा आमचंही असं व्हायचं की अरे कोणीतरी काहीतरी करायला पाहिजे ना. कोण का करत नाही? कशी लोक असतात ना, असं कसं फेकू शकतात? जो सात्विक संताप सगळ्यांचा होता तो आमचाही झाला. आणि एक 2-3 महिन्यानंतर आमच्या दोघांच्याही असं लक्षात आलं की आपण फक्त बोलतोय, आपल्याला ह्यातलं बद्दल काहीही माहित नाहीये, आपण काही करू शकत नाही आणि नुसतं बोलून काही होणार नाही. मग काय करता येईल? आमची जी मंत्रा ही कंपनी आहे ही मार्केट रिसर्च कंपनी. त्यामुळे योग्य माहिती काढणे किंवा योग्य लोकांशी बोलणे हा एक म्हणजे आम्हाला व्यवसायाचा भाग होता. त्यामुळे मग आम्ही काय केलं, आम्ही ज्या लोकांना प्लास्टिक बद्दल माहिती आहे अशांना येऊन आमच्याशी गप्पा मारायला म्हणजे सांगितलं. मग तेव्हा कळलं की प्लास्टिक हे फॉसिल फ्युएल पासून बनतं किंवा त्याच्यामध्ये काय काय केमिकल्स असतात, त्याचं काय होऊ शकतं, मग त्याला साधारण 1000 वर्ष लागतात. ह्या सगळ्या गोष्टी हळूहळू आम्हाला तेव्हा कळायला लागल्या. मग ह्याचं काय करता येईल? मग तेव्हा एकच प्रकारची पद्धत आपल्याकडे होत होती की जे जाड प्लास्टिक आहे त्याच्यापासून दाणे बनवायचे आणि त्याच्यापासून परत प्लास्टिकच्या वस्तू बनवायच्या. म्हणजे तुम्ही बघता की काळ्या रंगाचे एस्पेशली पिशव्या येतात किंवा बादल्या येतात, ह्या सगळ्या रिसायकल प्लास्टिक. तर तेव्हापर्यंत हा एवढंच होतं. आणि मग एक वेळेला खरं व्हायला, कारण माझे वडील आहेत, माझ्या वडिलांनी असा एक बर्फाचा खडा असा टेबलावर काढून ठेवला होता आणि तो वितळत असताना असा म्हणजे युरेका युरेका मुवमेंट होती आमच्याकरता, की तेव्हा असं झालं की अरे पाण्यापासून बर्फ होतो, बर्फापासून मग परत पाणी होतं. हे प्लास्टिकच्या बाबतीत होऊ शकतं का? की फॉसिल फ्युएल पासून जर आपल्याला प्लास्टिक बनतं, तर प्लास्टिक पासून परत आपण फॉसिल फ्युएल करू शकू का? इतकी रॉ कल्पना होती की आम्हाला काहीही कुठलीही गोष्ट माहिती. मग आमचे प्रयोग सुरू झाले. पहिल्यांदा आम्ही घरातल्या प्रेशर कुकरमध्ये प्लास्टिक ठेवलं, ते उडालं. तर पाणी प्लास्टिक घालून ठेवलं, तेही अजून उडालं. मग लक्षात आलं की त्याच्या शिट्टीमधनं म्हणजे ते प्रॉब्लेम होतोय का? मग शिट्टी काढली, त्याला एक पाईप लावली, मग तो पाण्यात सोडला. असं करत करत जवळजवळ हे सगळं व्हायला आम्हाला एक 6 ते 8 महिने लागले. आणि एक दिवस त्या म्हणजे ट्यूब घातलेल्या पाण्यामध्ये एक असा काळसर रंगाचा थर आम्हाला दिसला. तो टेस्ट केल्यावर लक्षात आलं की हे हायड्रोकार्बन्स आहेत, म्हणजे सिमिलर टू आर डिझेल अँड पेट्रोल. मग म्हणलं अरे मशीन बनव. तेव्हा मशीन कसं बनवायचं किंवा ह्याची काही नाही, कारण का मी आणि शिरीष दोघंही बॅकग्राऊंड टोटली वेगळे आहेत. शिरीष कॉस्ट अकाउंटंट आहे, त्यामुळे आम्हाला इंजिनिअरिंगची बॅकग्राऊंड नव्हती. पण मग मोठ्याच प्रकारचा कुकर बनवूया म्हणून आम्ही डिझाईन करून, आमचे मित्र इंजिनिअरिंग असे हे करून आम्ही पहिलं मशीन बनवलं. पण काय झालं, 2-4 महिन्यांनी आमच्याकडे एक जण आले आणि ते म्हणले, अहो तुमच्या ह्याच्यातनं वास येतोय, काही तुम्हाला वाटतंय का? आम्ही सांगितलं हो हो, पहिल्या दिवसापासून वास येतोय. ते म्हणले, अहो यातनं तुम्ही जो गॅस एमिट करताय तो डेंजरस आहे एन्व्हायरमेंट. म्हणलं एक चांगलं कर, दुसरं वाईट नाही करायचं, म्हणून आम्ही ते स्क्रॅप केलं आणि जवळजवळ मग आम्हाला पुढचं मशीन बनवस्तपर्यंत 2 वर्ष लागली. कारण का मग अभ्यास होता की हा गॅस कुठला आहे, त्या गॅसमधलं काय होऊ शकतं,
त्याच्यात कुठले कुठले घटक आहेत. आता हे सगळं करत असताना कोणी पैसे द्यायला नव्हतं, कारण का अशा कामाला कोणी देत नाही. बरं, यातनं काही नक्की निघेल की नाही हे आम्हालाही माहित नव्हतं. त्यामुळे आम्हाला म्हणजे आम्ही एका व्यवसायातनं कमवत होतो आणि एक हाऊस म्हणून आम्ही इकडे हे म्हणजे प्लास्टिक टू फ्युएलचं करत होतो. आणि मग लक्षात आलं की अरे आपण काहीतरी करू शकतोय. मग आम्ही जवळजवळ 2-2.5 वर्ष झाल्यानंतर दुसरं मशीन आम्ही बनवलं की ज्यामध्ये हा जो निघणारा गॅस होता त्याचाच वापर आम्ही या मशीनला इंधन म्हणून वापरायला सुरुवात केली. मी तुम्हाला एक छोट्या ह्याच्यात गोइंग टू शो यू फिल्म वेअर नंदकुमारजी मला तुम्ही हो, प्रेझेंटर मी करता. प्रेझेंटर करतो. हा. हो. तुम्ही करू शकता प्रेझेंटर. तुमचा आवाज बंद आहे. म्यूट आहे माईक. म्हणजे ज्या प्रकारे आमचं मशीन चालतं हे मी तुम्हाला दाखवते, म्हणजे काय होतं हे प्रत्यक्ष कळू शकेल. तर ह्याच्यामध्ये काय झालं, आम्हाला असं लक्षात आलं की हा जो गॅस आहे, हा जो गॅस यातनं येतो हा विविध प्रकारचं मिक्सचर ऑफ गॅसेस आहेत. म्हणजे ह्याच्यामध्ये मिथेन आहे, प्रोपेन आहे, ब्युटेन आहे, आपल्या LPG सारखा आहे. आणि ह्याचा मग आम्ही वापर हा त्या म्हणजे त्या मशीनलाच ऍज अ इंधन म्हणून वापरायला सुरुवात केली. आता पहिल्यांदा तुम्ही जे बघताय याला आम्ही म्हणतो थर्मोकॅटलिटिक इथे पहिल्यांदा आम्ही हे सगळं जे आहे ते श्रेड करतो. याचं कारण असं आहे की जेव्हा श्रेडिंग चालू होतं, प्लास्टिक हे व्हॉल्युमेट्रिक आहे, त्यामुळे आपण श्रेडिंग पहिल्यांदा करतो. तुम्ही इथे बघताय की हे सगळं हे थिन प्लास्टिक आहे. त्याच्यानंतर हे जे प्लास्टिक आहे हे आपण आपल्या मशीन मध्ये नेतो. या मशीनच्या रिॲक्टर मध्ये हे प्लास्टिक घातलं जातं. ही आपली बॅच प्रोसेस आहे. म्हणजे आपण सर्व प्रकारचं प्लास्टिक हे पहिल्यांदा घालतो आणि मग मशीन बंद केलं जातं. मशीन हे बंद केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आपण ते हीट करायला लागतो. जेव्हा आपण तो हीट करायला लागतो तेव्हा आपण आपल्याच गॅस पासून तो हीट करत असतो. साधारण 180 डिग्रीला गॅस बाहेर येतो. या गॅस मध्ये म्हणजे झाला की परत मशीन आपण त्याच्यावरच हीट करतो. साधारण 330 डिग्री नंतर आपल्याला यातनं फ्युएल यायला लागतं. मी थोडं पुढे करते. या प्रकारचं फ्युएल आपल्याकडे यायला लागतं. असं फ्युएल ते बाहेर येतं. तर या प्रकारचं आपल्याला ते फ्युएल मिळायला लागतं. आता हे जे फ्युएल असतं हे साधारणपणे डिझेल, पेट्रोल आणि केरोसिन याचं मिक्सचर असतं. आणि 100 किलो जर आपण प्लास्टिक ह्याच्यामध्ये घातलं तर त्याच्यापासून आपल्याला साधारण 55 ते 75 लिटर इतकं मिळू शकतं. त्याचप्रमाणे एक 20 ते 25% आपल्याला त्यातनं गॅस येतो. जो गॅस आपण आपल्याच मशीन करता वापरतो. त्याच्यानंतर त्यातनं थोडंसं पाणी येतं आणि 5 ते 7% त्याच्यामधनं चार राहतो. आता हा जो चार याचा उपयोग हा कार्बन ब्लॅक म्हणतो की ह्याचा उपयोग आपल्याला रस्त्यामध्ये म्हणजे डांबरासोबत घालून आपल्याला त्याचा वापर करता येतो. आणि हे जे रस्ते असतात हे अतिशय टिकाऊ होतात, ह्याच्यात खड्डे पडत नाहीत.
सांगायला आनंद वाटेल की जवळ आता म्हणजे डिसेंबरमध्ये कल्याणमध्ये 2 रस्ते केलेले आहेत की जिथे कायम खड्डे पडतात, तिथे आपण रस्ते केलेले आहेत आणि त्याचा म्हणजे कसं परफॉर्मन्स आहे हे आपण पावसाळ्यात नक्कीच बघू शकू. म्हणजे सांगण्यापेक्षा केलं आणि तुम्ही बघितलं हे सगळं त्याच्यामध्ये जास्ती दिसू शकेल. मग हे असताना म्हणजे आम्ही दुसरं मशीन बनवलं. पण दुसरं मशीन बनवल्यावर काय झालं की शिरीषचं म्हणणं असं होतं की या मशीन मधनं खरंच म्हणजे हे चालतं का, ह्याच्यापासून पैसे मिळतात का, कारण का ह्याचा व्यवसाय होऊ शकतो का, हे आपण बघितलं पाहिजे. कारण का बऱ्याच वेळा काय होतं की आपण एखादं इनोव्हेशन करतो आणि ते जर इनोव्हेशन त्याच्यातनं पैसे मिळाले नाहीत तर ते काही होत नाही, कोणी काही घेत नाही किंवा त्याचं पुढे काहीच होत नाही. वी डिसाइडेड टू रन दॅट म्हणजे दॅट कोणाचं तरी माईक चालू आहे आय थिंक. ओके. मग त्यामुळे काय होतं की म्हणजे आम्ही काय ठरवलं की लेटस रन दिस मशीन, की आपण हा प्रयोग करून बघू आणि मगच आपण बाजारात जाऊ. मग आम्ही ते मशीन चालवायचं ठरवलं आणि मग जागा घेतली, मशीन चालवायला सुरुवात केली. तुम्ही एकदा जेव्हा एखाद्या गोष्टीवर काम करताना तेव्हा काय होतं की तुम्हाला त्याच्याबद्दल बोलावंसं वाटतं. मग अशा वेळेला आम्ही लोकांना जाऊन सांगायला सुरुवात केली की प्लास्टिक किती मस्त असलं तरी त्याचा जेव्हा कचरा होतो तेव्हा त्याचा प्रॉब्लेम चालू होतो. आता आम्ही पुण्यात राहत असल्यामुळे आम्ही पहिल्यांदा हे पुण्यात सुरू केलं. मग जेव्हा फिरायला सुरुवात केली तेव्हा एका आजोबांनी आम्हाला सांगितलं, म्हणताय ते बरोबर आहे, पण होतं काय म्हणे की मी घरामध्ये ओला कचरा सुका कचरा वेगळा करतो. पण पुण्यामध्ये ओला सुका करायची पद्धत ही जवळजवळ 5-6 वर्षाची आहे. त्यांनी सांगितलं, पण होतं काय की आमच्याकडे जी बाई येते ना गोळा करायला, ती परत सगळं एकत्रच करते, मग काय उपयोग आहे. मग म्हणलं खरं आहे, म्हणजे जेन्युइन प्रॉब्लेम आहे. आणि मग असं लक्षात आलं की केवळ म्हणजे सांगून उपयोग नाही, तर त्याला काहीतरी म्हणजे कार्याची सुद्धा आपण त्याला जोड दिली पाहिजे. कारण का नुसतं बोलून काही होत नाही अनलेस अँड अंटिल यू गिव्ह अ सोल्युशन टू इट. मग त्यांना म्हणलं तुम्ही जर तो कचरा म्हणजे प्लास्टिकचा कचरा हा घरामध्ये ठेवलात तर आम्ही येऊन तो घेऊन जाऊ. ते म्हटले नक्की याल का? म्हटलं नक्की येणार. मग आम्ही पहिले 6 महिने मी पुणंभर फिरून घरोघरी जाऊन मी कचरा गोळा करत होते. म्हणजे लोकांना आश्चर्य वाटायचं की ते मला कायम म्हणायचे की अहो तुम्ही एवढे शिकलेले असून का येता? म्हणलं मी शिकलेली आहे म्हणूनच मी खरं तर प्लास्टिक गोळा करायला तुमच्या घरात येते. आणि मग हळूहळू आमचा म्हणजे हा व्याप वाढत गेला. आज आम्ही जवळजवळ पुण्यातल्या 25,000 घरातनं जाऊन हा कचरा गोळा करून आणतो. मग हे करत असताना 3 वर्षापूर्वी आमची ओळख ऊर्जा फाउंडेशनशी झाली आणि त्यांनी सांगितलं की हे आपण आमच्या भागात पण करू शकतो का? मग गेले 3 वर्ष आम्ही ठाणे, डोंबिवली, कल्याण इथला सुद्धा कचरा ऊर्जा फाउंडेशनच्या मदतीने गोळा करत आहोत. तो इतके दिवस आम्ही पुण्यात आणत होतो. पण आता इतकं फॉर्च्युनेट आहे की कल्याणमध्ये आपला पीसीडी प्लांट सुरू होतोय. खरं तर लॉकडाऊनच्या आधीच सुरू होणार होता, पण लॉकडाऊनमुळे आता म्हणजे वेळ कसा मिळेल, परमिशन जशी मिळेल तसा आपण तोही सुरू करायला म्हणजे रेडी आहोत. आणि म्हणजे आता तिथला कचरा हा तिथेच जिरवला जाईल आणि तिथले जे राहिलेलं जे काही प्लास्टिक आहे त्याचा तिथल्याच रस्त्यामध्ये वापर केला जाईल. आणि मला आता म्हणजे आनंद दुसरा असा आहे की रामदास कोकाटे साहेबांसारखे ज्यांनी वेंगुर्ला स्वच्छ केला आणि वेंगुर्ला पॅटर्न डेव्हलप केला, ते आता कल्याण डोंबिवलीमध्ये आलेले आहेत आणि त्याचाही फायदा आपल्या नक्की सगळ्यांना होणार आहे. मग जेव्हा आमचं हे कलेक्शन सुरू झालं ना, तर तेव्हा मग असं लोकांचं यायला लागलं की आपण कुठनं आणू शकतो, काय करू शकतो. मग तेव्हा आम्ही म्हणजे आमच्याकडे आजकाल असं आहे की लोक आम्हाला कचरा कुरिअर करून पाठवला जातो. मग लोक विचारतात ह्याचा तुम्ही म्हणजे कुठल्या प्रकारचा कचरा आहे, तर आपण ह्यामध्ये सर्व प्रकारचा कचरा, प्लास्टिकचा बारीक म्हणजे जाड सर्व प्रकारचा कचरा, हा कचरा हा मोफत घेतला जातो. त्यामुळे आम्ही लोकांना काय सांगतो, जर तुम्हाला काही विकायचं म्हणजे जाड प्लास्टिक आहे ते जर तुम्हाला विकायचं असेल तर हमखास विका. याचं कारण काय होतं की जे रॅक पिकर्स असतात त्यांनाही पैसे मिळतात. पण ह्याच्यामध्ये जवळजवळ 60% कचरा असा असतो की ज्याचा म्हणजे रिसायकलिंग होत नाही. आता याच्यामध्ये काय असतं, तर सर्व प्रकारचे रॅपर्स असतात. पण आता बघा तुम्ही की आपण प्लास्टिक सकाळपासून वापरतो.
म्हणजे सकाळी उठल्या उठल्या आपण जो टूथब्रश वापरतो तो प्लास्टिकचा आहे. इव्हन टूथपेस्ट ज्यातनं येते ती प्लास्टिकच्या आवरणात आहे. ब्रेड येणारा म्हणजे आपण प्लास्टिक पासून कितीही म्हणलं तरी वाचू शकत नाही. मग ह्याचं काय करायचं तर याच्यामध्ये सर्व प्रकारचे रॅपर, सगळ्या प्रकारचे चॉकलेट्स किंवा आतमध्ये चांदी असलेले रॅपर्स, बाटल्या, बरण्या, इव्हन बँकांकडनं कापलेली क्रेडिट कार्ड्स आमच्याकडे येतात आणि पेन्स असतात. म्हणजे तुम्ही बघाल त्याच्यामध्ये ज्याच्यामध्ये प्लास्टिक आहे ते सर्व प्रकारचं प्लास्टिक आपण आपल्या मशीनमध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो आणि त्याच्यापासून आपण पॉलिफ्युएल बनवू शकतो. आता हे जे फ्युएल त्याच्यातनं येतं ह्याचा उपयोग आत्ता तरी आम्ही हा बर्निंग करता म्हणजे जनरेटर, फर्नेस, इन्सिनरेटर, बर्नर, बॉयलर आणि त्याचबरोबर केरोसिनच्या स्टोव्ह करताही केला जातो. आता बऱ्याच वेळा हे करत असताना लक्षात आलं की आपल्या शहरांच्या आजूबाजूला ही छोटी छोटी खेडी आहेत की जिथे त्यांच्याकडे गॅस पोचलेला आहे पण तरीही सकाळचं पाणी जेव्हा ते तापवतात तेव्हा एकतर ते वापर करतात म्हणजे लाकडाचा किंवा ते प्लास्टिक जाळतात आणि मग त्याच्यामुळे तिथे पोल्युशन होतो की त्या ज्या मातीमधनं जिथं आपली भाजी येते त्याच्यात ते पोल्युशन जातं. त्यामुळे आम्ही पुण्यातल्या जवळजवळ आता 52 गावांशी टायअप केलं की जिथे आम्ही महिलांना सांगतो की कृपा करून प्लास्टिक जाळू नका, त्याच्याऐवजी ते तुम्ही बाजूला ठेवा आणि ते आम्ही घेऊन येऊ आणि त्याच्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला हे इंधन कमी दरात उपलब्ध करून देऊ. त्यांचाही लाकूड फाटा आणायला जायचा वेळही वाचलेला आहे. दुसरं आम्ही सध्या करतो आहोत की एस्पेशली आता पावसाळ्याच्या दिवसात स्मशानभूमीमध्ये गावांमध्ये टायर जाळली जातात की ज्याचाही खूप पोल्युशन होतं. मग तिथेही या इंधनाचा वापर करून काही करता येते का हे आम्ही आता या पावसाळ्यामध्ये बघणार आहोत. लोक विचारतात ह्याचा गाडीमध्ये वापर होऊ शकतो. याचा होऊ शकतो पण त्याला लागणाऱ्या ज्या परमिशन्स आहेत त्या इतक्या म्हणजे त्याला इतका लागणारा पैसा इतका आहे की जो सध्या आमच्याकडे नाही. त्याच्यामुळे आम्ही काय ठरवलेलं आहे की सध्या आमचा फोकस हा बर्निंग करता आहे आणि ह्यातनं नवनवीन होत आहेत. म्हणजे आता तुम्ही जे बघितलं हे साधारण ब्राऊन कलरचं किंवा काळसर रंगाचं फ्युएल येतं. हे पुढे डिस्टिल करून आपण त्याच्यापासून डिझेल आणि पेट्रोल सुद्धा वेगळं करू शकतो. आणि राहिलेलं जे आहे त्याचा उपयोग म्हणजे आता ग्रीस म्हणून आहे किंवा विविध प्रकारच्या याच्याकरता लागणारं वंगण म्हणून आहे. त्याच्यासाठी याचा उपयोग केला जाऊ शकतो. दुसरा प्रश्न येतो की यातनं जेव्हा तुम्ही हे जाळता तेव्हा काय होतं तर जेव्हा तुम्ही जाळता तर हे काही झालं तरी इट इज अ हायड्रोकार्बन. त्यामुळे थोड्या प्रकारात याच्यातनं पोल्युशन आहे पण जे अलावेबल पोल्युशन आहे गव्हर्नमेंटनी हे केलेलं त्याच्या 1/5 इतकं कमी पोल्युशन होतं. म्हणजे ह्याच्यातनं बाहेर पडणारं जे सल्फर आहे ते केवळ 0.017 ppm इतकं कमी आहे. म्हणजे ह्याच्यातनं होणारं म्हणजे हे ग्रीन फ्युएल आहे आणि दुसरं होतं काय की केवळ 1000 वर्ष थांबण्याच्या ऐवजी जे प्लास्टिक आहे त्याचा वापर करून आपण त्याच्यापासून इंधन बनवू शकतो. आता पुढचे काही दिवस हे खूप म्हणजे रिसायकलिंग करता किंवा रिकव्हरी करता खूप अवघड आहे. कारण का आत्ता कोणालाच नक्की माहित नाही म्हणजे विविध प्रकारच्या आता गोष्टी येत आहेत की प्लास्टिकवर कोरोना म्हणजे COVID-19 हा 2 ते 3 दिवस राहू शकतो. मग काय करायचं? तर आता आमचे सध्या म्हणजे बोलून आमचे नवीन SOP करणं चालू आहे की ज्या प्रकारे आम्ही आमच्या लोकांनाही सेव्ह करू शकतो. त्यातनं येणारं जे फ्युएल आहे तेही म्हणजे चांगल्या रीतीचं येईल आणि हाताळणी त्याची योग्य प्रकारे होईल. काय आहे की प्लास्टिक आपण कधीच नाहीसं करू शकणार नाही किंवा प्लास्टिकचा वापर पूर्णपणे आपण कधीच थांबवू शकणार नाही. आपण काय करू शकतो तर आपण केवळ ते रिसायकलिंग करतो की नाही किंवा योग्य प्रकारच्या रिसायकलरकडे देतो की नाही हे आपण बघू शकतो. आता प्लास्टिक सगळ्यात म्हणजे सेग्रिगेट करणं हे सगळ्यात सोपं. लोक विचारतात आम्ही घरामध्ये सेग्रिगेट काय करायचं काय होईल त्याच्यामुळे. तर होतं कसं की म्हणजे तुमच्या घरामध्ये एखादीच दुधाची किंवा 2 दुधाच्या पिशव्या असतात पण जेव्हा ते आमच्याकडे येतात तेव्हा त्या हजारो पिशव्या होतात. त्यामुळे आम्ही लोकांना काय सांगतो की जेव्हा तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये प्लास्टिकच्या अन्नाच्या किंवा दुधाच्या पिशव्या घालायच्या असेल तर त्या फक्त विसळून ठेवा. त्या विसळून ठेवून तुम्ही जर अशा वाळवल्यात तर त्याचा कुठल्याही प्रकारचा वास येत नाही. कारण का होतं काय जी दुधाची पिशवी असते त्याला 1-2 दिवसांनी खूप घाण वास यायला लागतो आणि त्याच्यानंतर म्हणजे तुम्ही ते घरामध्ये ठेवू पण शकणार. बाकीचा कुठलाही म्हणजे त्याच्यामध्ये शॅम्पू असतील हे असतील हे कुठलंही धुण्याचं कारण नाही. ते बाजूला ठेवलेलं चालतं.
आणि ते म्हणजे आमच्याकडे आम्ही ते पहिल्यांदा जसं तुम्ही बघितलं लहान केलं जातं त्याचं म्हणजे त्याचं आम्ही एअर वापरून ती साफ केलं जातं. आम्ही म्हणजे प्लास्टिक साफ करताना कुठल्याही प्रकारचं पाण्याने धुवत नाही. याचं कारण एकच आहे की जेव्हा धुतल्यानंतर त्या पाण्याचं पुढे काय करायचं म्हणजे वॉटर पोल्युशन हाही पुढचा प्रॉब्लेम येऊ शकतो म्हणून आम्ही ते धुत नाही. त्यामुळे आम्ही लोकांना असं आवाहन करतो की ते तुम्ही तुमच्या घरीच सेग्रिगेट करा. आत्ताच माझं पालकर सरांशी बोलणं चाललं होतं की तेही म्हणले की आता कल्याण डोंबिवली भागामध्ये सध्या कचरा सेग्रिगेशन ही मोहीम हाती घेतलेली आहे. तर माझी तुम्हाला सगळ्यांना अशी एकच विनंती आहे की तुम्ही जर तो कचरा तुमच्या घरातच वेगळा केला, कारण का तुम्हाला तो कचरा म्हणजे आपण जेव्हा कचरा करतो तेव्हा कुठल्या बादलीत टाकायचा हे करण्याकरता अतिशय कमी वेळ लागतो. पण जेव्हा तो कचरा मिक्स होऊन लँडफिल मध्ये येतो किंवा जेव्हा तो मिक्स होऊन एखाद्या ठिकाणी येतो तेव्हा तिथले जे सेग्रिगेटर्स असतात जे बाजूला करणारे असतात त्यांना खूप त्रास होतो. त्यांना म्हणजे तुम्ही बघू शकणार नाही इतका तिथे घाण वास असतो. त्यांना त्याच्यामध्ये काम करायला लागतं. सगळ्या घाणीमध्ये हात घालायला लागतो. एस्पेशली सॅनिटरी पॅड्स असतात किंवा डायपर्स असतात हे वेगळे केले पाहिजे. आणि हे करायला आपल्याला खूप म्हणजे वेळ वेगळा लागतो. पण ते जर आपण केलं तर त्याच्यावरती पुढे लागणारा कष्ट, खर्च आणि म्हणजे प्रोसेसिंगला लागणारा जो काही वेळ खर्च आहे तो कमी होऊ शकतो. त्यामुळे माझं तुम्हा सर्वांना एकच आवाहन आहे की कल्याण डोंबिवली कॉर्पोरेशननी जो हाती घेतलेला नवीन हे आहे की घरात कचरा सेग्रिगेट करा, त्याला तुम्ही सगळ्यांनी प्रतिसाद द्या आणि बघा मग आपण सगळे एकत्र मिळून कल्याण डोंबिवली किती पटकन स्वच्छ करू शकतो. आय थिंक माझी 40 मिनिटं पूर्ण झालेली आहेत. तर पालकर सर काही जर क्वेश्चन्स असतील तर ते आपण घेऊयात का? जरूर जरूर. एक बाकीच्यांचे प्रश्न त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये टाकायला हरकत नाही. मी एक क्विक क्वेश्चन असा सध्या विचारतो की जेणेकरून हा सर्रास समोर येतो. त्यामध्ये एकतर पहिली गोष्ट म्हणजे प्लास्टिकचे प्रकार म्हणजे एक आपण सिंगल यूज आणि मल्टी यूज असं म्हणतो. तर ते नक्की काय येतं आणि त्याला जोडून असा प्रकार आहे की सिंगल यूज प्लास्टिक आणि मल्टी यूज प्लास्टिक. तर हे दोन्ही प्रकारचं प्लास्टिक मिळून ह्या प्रोसेस मध्ये जाऊन फ्युएलिंग होण्याचा किती प्रकारे म्हणजे कसा कसा प्रकार होतो पुढे की त्याच्यात अजून काही वेगळ्या मेथड्स आहेत? ओके. आपण जर सिंगल यूज प्लास्टिक म्हणलं तर ऍक्च्युली सिंगल यूज प्लास्टिक म्हणजे काय ह्याच्याबद्दलच खूप कन्फ्युजन आहे आतापर्यंत. पण सध्याच्या सिंगल यूज प्लास्टिक मध्ये आपले डिशेस, चमचे किंवा पिशव्या, स्ट्रॉज या सगळ्या आता सिंगल यूज प्लास्टिक मध्ये येतात. तसं पाहायला गेलं तर खरं तर सिरिंज ही सुद्धा सिंगल यूज प्लास्टिक आहे. पण आपण सध्या जे बघतो आहोत जो फोकस आहे तो फक्त आता बारीक थिन पिशव्या, त्याच्यानंतर स्ट्रॉज आले, कटलरी आली, डिशेस आल्या प्लास्टिकच्या, की बऱ्याच वेळा आपण असं होतं की लोक येणार असतात तर आपण घरामध्ये डिस्पोजेबल आणतो कारण का साफ करायला लागत नाही, कष्ट लागत नाही. तर याच्यावरती आता बॅन आलेला आहे. त्याच्यानंतर थर्मोकोल आता बघितलं तर साधारण 7 प्रकारचं विविध प्रकारचं प्लास्टिक मिळतं. PP आहे, PE आहे, PET आहे, विविध प्रकारचं. आपल्या ह्याच्यामध्ये PVC आणि थर्मोकोल सोडून सर्व प्रकारचं प्लास्टिक मल्टी यूज किंवा सिंगल यूज याच्या आपल्या मशीन मध्ये आपण घालून त्याच्यापासून फ्युएल बनवू शकतो. आता PVC वापरत नाही म्हणजे जे आपले शेतीचे काळे म्हणजे पाईप असतात ते PVC चे असतात. याचं कारण एकच आहे की ह्याच्यामध्ये जेव्हा प्रोसेसमध्ये क्लोरीन तयार होतो आणि क्लोरीन हा खूप अनस्टेबल गॅस असतो त्याच्यामुळे आपण तो वापरत नाही. आणि थर्मोकोल मध्ये काय होतं, थर्मोकोल मध्ये 98% हे हवा असते आणि 1-2% प्लास्टिक असतं. हे जे थर्मोकोल आहे आपल्या फ्युएल मध्ये आपण घालून वितळवू शकतो आणि ते रिड्यूस करू शकतो. पण त्याच्यापासून एक फेविकॉल सारखा प्रकार तयार होतो. पण अनफॉर्च्युनेटली सध्या त्याला कुठल्याही प्रकारचा बायर नाही. त्यामुळे आम्ही थर्मोकोल वापरत नाही. पण बाकी सर्व प्रकारचं जे प्लास्टिक आहे सिंगल यूज, मल्टी यूज हे आपण या मशीन मध्ये वापरू शकतो. एक प्रश्न आलाय, साधारण किती किलो प्लास्टिक पासून किती इंधन निर्मिती होते?
म्हणजे ह्यांनी तर स्पष्ट सांगितलं की 100 किलो प्लास्टिक पासून किती इंधन निर्मिती होऊ शकते. ओके. आता कसं आहे की दरवेळेचं बॅच म्हणजे आपण जेव्हा आपण घालतो तेव्हा आपल्याकडे काही म्हणजे हा कचरा आहे, त्याच्यामुळे आपण कचऱ्यावर काम करतो. त्यामुळे प्रत्येक वेळेची बॅच जी घातली जाते किंवा प्रत्येक वेळेचं प्लास्टिक घातलं जातं, त्यातनं बाहेर पडणारं जे आउटपुट आहे हे दरवेळेला बदललं जातं. त्याच्यावरती आपला, कारण का आपण जर सेग्रिगेट करायला गेलो तर याच्यामध्ये जवळजवळ 60-70 विविध प्रकारचं प्लास्टिक येतं आपल्याकडे. त्यामुळे आपण, आणि ते खूप खर्चिक असल्यामुळे आपण ते करत नाही. त्यामुळे 100 किलो जर आपण त्याच्यामध्ये प्लास्टिक घातलं तर त्यापासनं 55 ते 75 लिटर इतकं आपल्याला फ्युएल मिळू शकतं. आमचे एक क्लायंट आहेत, त्यांना जवळजवळ 90% मिळतं, कारण का त्यांचं येणारं प्लास्टिक हे एकाच प्रकारचं आहे. तर तेवढं प्लास्टिक मिळतं. त्यातनं साधारण 20 ते 22% हा गॅस येतो. हा गॅस जो आहे हा मिथेन, प्रोपेन, ब्युटेन, थेन अशा विविध गॅसचं मिक्सचर असतं. ते साफ करून आपण परत ते आपल्या मशीन करताच हिटिंग करता वापरतो. एक 2 ते 4% त्यातनं पाणी येतं आणि एक 5 ते 6% त्यातनं चार येतं. पुढचा प्रश्न असा आहे की साधारण आपलं प्लास्टिक कलेक्शन जे होतं, तर ते प्लास्टिक कलेक्शन एकाने विचारलं की डोंबिवली पश्चिमेकडनं ते प्लास्टिक कसं तुमच्यापर्यंत पोहोचवलं जाईल. आणि त्याच्याच बरोबर जोडून मी प्रश्न पुढचा विचारतो की जे प्लास्टिक स्टील सारख्या म्हणजे काही भांड्यांना लागून काही प्लास्टिकचं आवरण असतं किंवा प्लास्टिक मध्ये मोल्ड केलेली काही स्टीलची भांडी आपल्याकडे असतात, तर अशा प्लास्टिकचा कसा उपयोग होऊ शकेल तुमच्या ह्या प्रकल्पासाठी? ओके. आतापर्यंत तर आम्ही जे सगळं प्लास्टिक गोळा करत होतो ते आता आम्ही पुण्यापर्यंत आणत होतो. पण आता ते तिथे 12वे म्हणून जे गाव आहे कल्याणच्या जवळ, तिथे आता आपला प्रकल्प सुरू होतो आहे. तर ते तिथे गोळा केलं जाईल. आमचं आता सध्या म्हणजे बोलणी चालू आहेत की आपण काय करू शकतो आणि कुठे ते साठवू शकतो. त्यामुळे होपफुली एक पुढच्या 15 दिवसात आम्ही तुम्हाला सांगूच की आपण कसं गोळा करू शकतो. कारण का जे आम्ही पुण्यामध्ये करतो कदाचित तो प्रकार आपल्याला कल्याण डोंबिवलीमध्ये कलेक्शनचा मॉडेल आम्हाला वापरता येणार नाही. त्यामुळे आमचंही सध्या चालू आहे आणि जेवढे हात एकत्र येतील तेवढं चांगलं आहे, कारण तेवढाच कचरा कमी होईल. आणि दुसरा प्रश्न काय म्हणलात तुम्ही पालकर सर? दुसरा प्रश्न, जो स्टील बरोबर अटॅच्ड प्लास्टिक असतं कधी कधी, ओके. तर ते म्हणजे तुम्ही जे जाड म्हणताय ते फूड ग्रेडचं प्लास्टिक असतं. तर बऱ्याच वेळा काय होतं की आता म्हणजे लोक ते तुम्ही जर गेलात तर ते परत घेतात आणि ते परत मॅन्युफॅक्चरर कडे जातं. आमच्याकडे आलं तर आम्हाला तो स्टील काढून बाहेरचं प्लास्टिक वापरता येतं. ते श्रेड करून वापरता येतं. पण बऱ्याच वेळा काय होतं, मॅन्युफॅक्चरर्स ते परत घेतात आणि तुम्हाला त्याच्यावरती काही प्रमाणात सूट देतात नवीन घेतलं तर. तर तसं केलं तर त्याचा खरं जास्ती चांगला उपयोग हा तुमच्या करता पण आहे. कारण का मॅन्युफॅक्चरर्स जे आहेत बनवणारे त्यांच्याकडे वेगळ्या प्रकारची मशिनरी असते. त्याच्यातनं त्याचा ते परत रियूज करू शकतात. पण आम्हाला दिलं तरी आम्ही त्याचा वापर नक्कीच करू. पुन्हा एक प्रश्न फार अधोरेखित करून सारखा येतो लोकांकडनं की थिक प्लास्टिकचा देखील याच्यासाठी उपयोग होतो का? सर्व प्रकारचं खरं सांगू का, आता आपण जे म्हणतो ना मायक्रॉन आणि हे, म्हणजे 1 मायक्रॉन म्हणा किंवा 100 मायक्रॉन म्हणा, हे प्लास्टिकच असतं. त्याच्यामुळे सर्व प्रकारचा प्लास्टिकचा वापर आपण ह्याच्यामध्ये केला जातो आणि करू शकतो. आता बऱ्याच वेळा काय होतं की थिक प्लास्टिक, तुमच्या घरातली जर बाई आहे ती म्हणली मला तुमच्या घरातला कॅन द्या, तर प्लीज द्या, कारण का तिला त्याचा जास्ती वापर होऊ शकतो. पण कुठल्याही प्रकारचा म्हणजे थिननेस हा कन्व्हर्जन करता कुठलाही प्रकारचा प्रॉब्लेम नाही. अतिशय पातळ प्लास्टिक सुद्धा, म्हणजे औषधांचे आपल्याकडे जेव्हा येतात औषधं, त्याचं जे आवरण असतं ते अतिशय पातळ असं असतं प्लास्टिकचं. ते प्लास्टिक सुद्धा आपल्या मशीन मध्ये आपण कन्वर्ट करू शकतो. एक पुण्याचे अमरीश म्हणून आहेत, ते म्हणतात की आता ते तुमच्या ग्रुप बरोबर काम करतात, पण त्याच्या रिलेटेड काही कार्यकर्ते त्यांच्याबरोबर एकत्र आहेत, तर त्यांना तुमच्या बरोबर जर काम करायचं असेल सगळ्यांना एकत्र मिळून टीम म्हणून, तर ते कसं तुमच्या ऑर्गनायझेशनशी किंवा तुमच्या कामाशी जोडू शकतात? मी तुम्हाला नंबर देते किंवा तुम्ही जर आता त्याच्यासोबत नंबर असू शकेल, तुम्ही फोन करा, आणखीन वी कॅन ऑलवेज कनेक्ट.
कारण का पुण्यामध्ये आमचं जरा जास्ती मोठ्या प्रमाणात काम आहे. तर जेवढे मगाशी म्हणलं तसं जेवढे हात जास्ती तेवढं प्लास्टिक कमी. तेव्हा फोन करा. म्हणजे कार्यक्रम झाल्यावर अदरवाईज कनेक्ट आणि आल शेअर माय नंबर विथ यू. निलिमाजी विचारतात की डोंबिवली व कल्याण मधील मॅक्झिमम लोक प्लास्टिक ऊर्जा फाउंडेशनला द्यायचा आग्रही आहेत. तर प्लीज तुमचा प्लांट कधी सुरू होईल, कारण आता लॉकडाऊन मध्ये लोकांना घरी प्लास्टिक ठेवणे जड जात आहे. खरं, अगदी खरं आहे. म्हणजे हा आम्हाला पुण्यामध्येही आता प्रॉब्लेम आहे. आम्ही परवानगी काढायचा प्रयत्न केला, पण काय आता आम्हाला कुठेच परवानगी मिळत नाहीये. याचं कारण म्हणजे गव्हर्नमेंट आता कुठेच आम्हाला परवानगी दिलेली नाहीये. पण होपफुली उद्यापासनं अनेक लॉकडाऊनचे रेग्युलेशन्स हे कमी होत आहेत. त्याच्यामुळे होपफुली आम्ही या आठवड्यापासून काहीतरी करू शकू आणि आम्ही करू शकू. म्हणून आम्ही लोकांना काय सांगितलं होतं, थोडंसं याचा उपयोग असा करा की बाटली असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही जर रॅपर्स घालून ठेवले तर एक तर त्याचा आकार कमी होईल. कारण बऱ्याच वेळा होतं आपल्याकडे मोठी एखादी बॅग असते आणि ते पाहिल्यावर असं दडपण येतं की अरे बापरे खूप बॅग आहे. मग आम्ही काय लोकांना सांगितलं की तुमच्याकडे जर बऱ्याचशा पिशव्या असतील तर त्या बारीक करून एका म्हणजे त्याचा रोल करून तो तुम्ही बाजूला करून ठेवू शकता. म्हणजे तुम्ही आता तरी त्याचं साईज कमी करू शकता. पण म्हणजे मलाही माहिती आहे हा सगळ्यांनाच प्रॉब्लेम आहे. सो होपफुली या पुढच्या 4-5 दिवसात आम्हाला काहीतरी डायरेक्टिव्ह मिळून आम्ही हे कलेक्शन परत सुरू म्हणजे करू शकू आणि तुम्हाला सांगू शकू. पण प्लीज म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही जे 2-2.5 महिने काढलेले आहेत त्या कृपा करून पुढचे एक 8 दिवस कळ काढा, वाट बघा आणि होपफुली वी विल स्टार्ट बाय दिस वीक एज वेल. आम्ही पुण्यामध्येही त्याचाच आमचा प्रयत्न चालू आहे. पुढचा प्रश्न फार थोडासा सेन्सिटिव्ह आहे, कारण लोकांना ह्याच्याबद्दल पटवायला फार कठीण जातं. ते म्हणजे बायोप्लास्टिक. आता ह्या बायोप्लास्टिकच्या रिलेटेड लोक इतकी हमरी तुमरीवरती येतात काही वेळेला की अशा कार्यकर्त्यांबरोबर की हे बायोप्लास्टिक आहे, ह्या कंपनीनी जर कन्फर्म केलं की हे बायोडिग्रेडेबल आहे आणि तरी पण तुम्ही का नाही म्हणता, आम्ही का नाही आमच्या कचऱ्याच्या डब्याला ते लावायचं. तर ह्या बायोप्लास्टिक बद्दलच्या ज्या काही कन्सेप्ट आहेत त्या जरा प्लीज तुम्ही सांगू शकाल का? हो, आता बऱ्याच वेळा काय होतं बायोप्लास्टिक हे बनतं म्हणजे बटाटा किंवा स्टार्च पासून बनवलं जातं. लोक सांगतात अगदी ते चांगल्या प्रकारे त्याचा कंपोस्टेबल आहे, तुम्ही खाऊ शकता, तुम्ही हे करू शकता. पण एक लक्षात घ्या की एक पिशवी जेव्हा असते त्याला म्हणजे त्याचं कंपोस्ट व्हायला, त्याचा फर्टिलाइज व्हायला एक ठराविक प्रकारचा टेम्परेचर लागतं किंवा ठराविक प्रकारच्या सॉइल कंडिशन्स लागतात. तुम्ही जेव्हा ते एक असेल तेव्हा ते तुमच्या घरातल्या कुंडीमध्ये ह्याच्यामध्ये तुम्ही ते रिसायकल नक्की करू शकता. पण जेव्हा ते कचऱ्याचा भाग होतं आणि जेव्हा ते 100 म्हणजे हजारो जेव्हा त्या पिशव्या एकत्र येतात आणि त्या लँडफिल मध्ये जातात, तिथे त्या प्रकारचं एन्व्हायरमेंट नसतं की ज्या प्रकारे ते त्याच्यापासून फर्टिलाइज होऊ शकतं. म्हणजे आत्ता जो प्रकार म्हणजे जे त्याच्यावर संशोधन झालेलं आहे त्याच्यातनं असं दिसून येतं की बायोप्लास्टिक इज म्हणजे कदाचित प्लास्टिक पेक्षाही जास्ती वाईट आहे, कारण का त्याचं रिसायकलिंग होत नाही. त्यामुळे ते तिथेच पडून राहणार, त्याचा खच होणार आणि त्याच्यापासून म्हणजे त्याच्यापासून फर्टिलायझर किंवा त्याच्यापासून कंपोस्ट होणं खूप अवघड जाणार आहे. आय शेअर विथ पालकर सर एक स्टडी आहे की त्याच्यात त्यांनी तो अभ्यास करूनच हे केलेला आणि बरोबर आहे, लोक अगदी हमरीतुमरीवर येतात, लोक अगदी सांगतात. पण आता तरी म्हणजे एक सिपेट नावाची जी ऑर्गनायझेशन आहे ते फक्त ह्याला परवानगी देतात आणि अजून त्यांनी असा अभ्यास करून सांगितलेलं नाहीये की हो बायोप्लास्टिक कॅन बी युज्ड. त्यामुळे आम्ही लोकांना सांगतो की जर शक्य असेल तर साधी पिशवी वापरा प्लास्टिकची किंवा नुसतं कागद वापरा. खरं तर काहीच वापरू नका, नुसतं कचरा घ्या आणि तोच आलेल्या माणसात तुमच्याकडे जो कोणी असेल काय असेल तिथे जाऊन तो उपडा करा. ते होणं शक्य नाही, पण त्याचे म्हणजे या प्लास्टिक ऐवजी म्हणजे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक आमच्या मते म्हणजे पूर्ण संशोधन झाल्याशिवाय वापरू नका. कारण का काही दिवसांनी आपण त्याच्यावरही त्या प्रॉब्लेमवरही नाहीतर बोलायला आपण सुरुवात करू. आणि दुसरं म्हणजे ते एक्सपेन्सिव्ह पण जास्ती आहे. थँक्यू. पुढचा प्रश्न थोडा स्ट्रॅटेजिक किंवा गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसी वाईज थोडासा आहे. तर हेमंतजी असं विचारतायत की why these plastic recycling plants are not done at all corporation level, how you take
any plant for your process? Okay. Have you See, taken any plant? Sorry. yes, Have you yes, taken we any have. plant for? Yes, Yeah. yes. Okay. We have taken a plant. We have a plant which is starting in KDMC, as well as we have done one for the Pune Corporation. The problem is here becomes is segregation, because see, the basically this plants requires the segregated plastic, because you cannot convert a cloth or mixed plastic into the quality of fuel. There are plants which will convert it into RDF, but then you don't get that kind of purity of the fuel, and we get a liquid fuel out of it. And the second problem what we have seen is a lack of awareness. Thankfully, last year the Petroleum Ministry has published a GR saying that they are looking at this fuel as an add-in fuel. So they are looking at that, can this be added into the diesel and petrol like they are doing it with ethanol. So if that happens, I think a lot of people will come into it. But the major problem here is the segregation and lack of awareness. And yes, we are also working with a couple of other state governments uh, to see how we can establish this plant in other places of India. Thank you. त्याला जोडूनच एक प्रश्न विचारतो की त्यांनीच विचारला की एक तसा एखादा पूर्ण प्लांट एस्टॅब्लिश करायला पूर्ण किती कॉस्ट येऊ शकते एखाद्याला? आमच्याकडे आम्ही लहान प्लांट पासून आहे, म्हणजे 125 किलोचा जो प्लांट आहे की जो गाव पातळीवर होऊ शकतो, हा साधारण एक 23 लाखापासून सुरू आहे. आणि ते आम्ही साधारण 3 ते 5 टनाच्या पर्यंतच आम्ही आता प्लान करतो, कारण का असं लक्षात आलंय त्याच्यापेक्षा म्हणजे प्लास्टिक कलेक्ट करायला खूप अवघड जातं. कारण का तुम्ही जर बघितलं तर 1 टन प्लास्टिक म्हणजे साधारण एक मोठी गाडी एवढं, आणि तेही अगदी थेन. म्हणजे प्लास्टिकची जी बाटली असते त्याचं वजन हार्डली 20 ते 22 ग्रॅम असतं. रॅपरचं वजन तर 1 ग्रॅमच्या पेक्षाही कमी असतं. म्हणजे कल्पना करा किती प्लास्टिक गोळी करायला लागेल. त्यामुळे आम्ही सध्या आता 3 ते 5 टनापर्यंत प्लास्टिक चे आमचे रिसायकलिंगचे TCD प्लांट्स आहेत, आणि त्याची किंमत मग त्याप्रमाणे वाढत जाते. जे इकॉनॉमी व्हायबल प्लांट्स आहेत ते 300 किलो पासून पुढे आहेत, आणि त्याची किंमत साधारण 30 लाखापासून पुढे आहे. मेधाजी, ह्याच प्लांटच्या संदर्भात एक प्रश्न पुढे काही मित्रांमध्ये चर्चा झालेली, त्यामुळे थोडस विचारतो की हे जे प्लांट आहेत ते आपल्याला जमिनीवरती फाउंडेशन वरती फिक्स करून जे आता आपण बघतो, एखादा मुव्हेबल किंवा व्हेकल वरती इन्स्टॉल्ड केलेला असा काही ह्याच्या संदर्भातला प्लांट निघू शकतो का? अगदी निघू शकतो. अगदी 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 निघू शकतो. आणि छोटे प्लांटच्या करता आम्हाला आता मी एका गावांमध्ये आम्ही आता एकांबरोबर करतो आहोत, चाललेला आहे आमचा, की 407 वर तो प्लांट बसून विविध गावाला तो जाईल, आणि त्याची डिझाईन्स आणि चालू आहे. अगेन लॉकडाऊन हॅज पुट अस बॅक कपल ऑफ मंथ्स, पण आहे, आपण त्याच्याबद्दल वेगळी चर्चा करूया. पण असा होणं अगदी शक्य आहे, कारण का त्याला काय इलेक्ट्रिसिटी लागणारी ही खूप कमी आणि थोडंसंच पाणी लागतं, की जे आपल्याला कुठेही मिळू शकतं. त्यामुळे याचाही आमचा आता तोही पुढच्या 2-3 महिन्यात प्लांट येईल. निलेश फाटक आपल्याला विचारतायत, वेस्ट टू वेल्थ याबाबत नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी काही मार्गदर्शन करू शकाल का तुम्ही? म्हणजे आता प्लास्टिकच्या रिलेटेड आपण बोलतोय. अगदी, म्हणजे खरं सांगू का, आपण कचऱ्याला म्हणजे नुसतं अनेक जण म्हणतात ना कचऱ्यातून सोनं, पण कचरा बघण्यापेक्षा इफ वी ट्रीट दिस ऍज अ रॉ मटेरियल, देन लॉट ऑफ थिंग्स कॅन हॅपन. म्हणजे तुम्ही जाड प्लास्टिक पासून त्याचे गोळे बनवून परत त्याच्यापासून प्लास्टिक बनवू शकता. पण होतं काय की हे तुम्ही 5-6 वेळा करू शकता. मग जे राहिलेलं जे प्लास्टिक आहे रिसायकल न झालेलं, तेही आपण आपल्या प्लांट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. ओल्या कचऱ्यावर तुम्ही बायो CNG आहे किंवा त्याच्यापासून फर्टिलायझर आहेत ते होऊ शकतात. जो CND म्हणजे कन्स्ट्रक्शनचा कचरा आहे त्याच्यापासून सुद्धा विविध प्रकारचं कन्स्ट्रक्शन मटेरियल आपल्याला आपण ते बनवू शकतो. मेटलचं आहे. त्यामुळे आपण जर विविध प्रकारचा कचरा बघितला तर प्रत्येक कचऱ्याला जर आपण रॉ मटेरियल म्हणून ट्रीट केलं तर त्याच्यापासूनही बऱ्याच गोष्टी होऊ शकतात. आता आम्ही या म्हणजे प्लास्टिकच्या कचऱ्यापासूनच
टाईल्स बनवतो आहोत किंवा रस्त्याचे गट्टू असतात ते बनवतो आहोत, डिवायडर्स बनवतो आहोत. त्यामुळे नुसत्याच प्लास्टिक टू फ्युएल नाही, पण काही प्रकारातल्या प्लास्टिक पासून या वस्तू होऊ शकतात. रस्त्याकरता आपण हे प्लास्टिक देऊ शकतो. आता 2014चा सेंट्रल गव्हर्नमेंटचा एक GR आहे की त्यामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे की खात्यांनी आपल्या नवीन रस्त्यांमध्ये प्लास्टिकचा वापर केला पाहिजे. अनफॉर्च्युनेटली ज्या प्रकारचं प्लास्टिक त्यांना अभिप्रेत आहे ते मिळणं कठीण जातं. पण आता म्हणजे बऱ्याच ठिकाणी ते वापरतात. आम्ही आता बऱ्याच ठिकाणी त्याचा पुरवठाही करतो आहोत. म्हणजे मुंबई आहे किंवा पुणे आहे, कोल्हापूर, सांगली या भागामध्ये आता अनेक होणाऱ्या नवीन रस्त्यामध्ये प्लास्टिक वापरलं जात आहे. आणि हे करताना म्हणजे रस्त्याचा तर आयुष्य वाढतच आहे, पण यू आर सेव्हिंग लॉट ऑफ मनी इन टू इट. सो आणि आपल्या कल्याण मधल्या रस्त्यांचं काय होतंय आपल्याला पुढच्या 4 महिन्यात नक्कीच दिसेल. पुढे एक जण विचारतात की आता सध्या कोरोनामुळे मास्क सगळेजण वापरतात. जर ते सर्जिकल मास्क किंवा अशा रिलेटेड जे मास्क असतात त्याला आपण कॅटेगरिकली प्लास्टिक मध्ये इन्क्लूड करू शकतो का? नाही, आत्ता तरी नाही, पण त्याच्यापासून दुसरं काय करता येईल ह्याच्यावरती आता आमचं म्हणजे काम चालू आहे की कारण का बऱ्याच वेळा काय होतं म्हणजे आता हा पुढे होणारा एक नवीन भस्मासुर आहे असं आपण म्हणायला हरकत नाही की सर्जिकल मास्कचं काय होतं, जो हॉस्पिटलमधनं येतो तो ऍक्च्युली इन्सिनरेट होतो, कारण का तिथे म्हणजे कोविड स्प्रेड व्हायचा धोका जास्ती आहे. पण रस्त्या म्हणजे इतरत्र जे लोक वापरतात तर त्याच्यात आम्ही लोकांना सांगतो कृपया करून सर्जिकल मास्क वापरू नका, त्याच्याऐवजी रियुजेबल कापडाचे मास्क वापरा. ते जर केले तर म्हणजे कचऱ्याचा होणारा पुढचा परिणाम आपण टाळू शकू. पण तरीही आमचा आता एक वेगळा उपयोग म्हणजे आमचा एक वेगळा प्रयोग सध्या चालू आहे की ज्यामध्ये या मास्क पासून काय होऊ शकतं हे आम्ही करतोय आणि स्टील गोईंग. वी आर वर्किंग विथ कपल ऑफ इन्स्टिट्यूट्स. एक केडीएमसी रिलेटेड प्रश्न आलाय आणि तो खरोखर सगळ्यांसाठी फार उपयुक्त आहे. सध्या केडीएमसी मध्ये प्लास्टिकचे काय काय करते सांगू शकाल का? आणि म्हणजे ठरवता येईल की केडीएमसी ला प्लास्टिक द्यायचंय की ऊर्जा फाउंडेशनला प्लास्टिक द्यायचंय. तर या स्वरूपाचं सध्या संभ्रम बराच आहे केडीएमसीच्या भागामध्ये. तर तुम्ही त्याच्यावरती काही म्हणजे माझ्या म्हणजे इतके दिवस जे होतं की ऊर्जा फाउंडेशन जे कलेक्ट करत होती ते फक्त आमच्याकडे येत होतं, बाकी सगळं तिथले काही कचरा वेचक आहेत त्यांच्याकडे जात होतं. ते लोक जाड प्लास्टिक रिसायकल करत होते आणि बऱ्यापैकी प्लास्टिक हे मिक्स प्लास्टिक हे अजूनही लँडफिलला जात होतं. पण आता सेग्रिगेशनचं हे केल्यामुळे आता पुढे काय होणार आहे हे म्हणजे जसे तुम्हालाही माहित नाही तसं मलाही काही गोष्टी माहित नाहीयेत. पण आतापर्यंत तरी असं कुठेही काही फारसं काही त्याच्यावरती केलं जात नव्हतं. म्हणजे एक त्यामुळे आता तरी म्हणजे I will not be able to help you out, unfortunately. Maybe a couple of months down the line, we know more. तेव्हा आपल्याला काहीतरी कळेल आणि कोकाटे साहेबांच्या डोक्यात नक्की काहीतरी असेल की याचं काय करता येईल. पण जे थिन प्लास्टिक आहे त्याचा तर आपण नक्की कन्वर्ट करू शकतो आणि ते मात्र तुम्ही आता म्हणजे आम्ही पण बोलू की कुठल्या माध्यमातून ते आमच्याकडे येईल. तोपर्यंत ऊर्जा फाउंडेशन आहे किंवा तुमचं पर्यावरण कुंभ परिवार आहे यांच्या मार्फत ते आपण गोळा करू शकतो आणि ते आमच्या प्लांट पर्यंत नक्कीच येऊ शकतो. 11 वाजलेले आहेत. एक शेवटचा प्रश्न आता घेतो आणि त्यानंतर आपण थांबू. जे लोक इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड जे लोक इंजिनिअरिंग बॅकग्राऊंड मधील नसतील तरी यासाठी उद्योगाच्या कोणकोणत्या संधी आहेत हा साधारण प्रश्न आला. खरं सांगू का शिक्षणाचा आणखीन व्यवसायाचा काही संबंध असतो मला नाही वाटत. म्हणजे आम्ही दोघंही मी किंवा काय शिरीष काय कुठेही आमच्याकडे इंजिनिअरिंगचे बॅकग्राऊंड नाही. माझं BSc असल्यामुळे माझं थोडं तरी म्हणजे केमिस्ट्री माहिती होतं. पण म्हणजे आपण शिकतो म्हणजे आता आम्ही शिकत इतके गेलेलो आहोत की मध्यंतरी आम्ही एका युनिव्हर्सिटीत गेलो होतो की जिथे मास्टर्स केलेले किंवा PhD केलेले पेट्रोलियम मधली लोक होती की ज्यांच्याशी आम्ही उत्तम प्रकारे डिस्कस करू शकलो किंवा ज्यांना आम्ही काहीतरी जास्ती सांगू शकतो. त्यामुळे असं काही नसतं, पण आपल्या शिक्षणाचा कुठे ना कुठेतरी उपयोग होतोच. म्हणजे माझे PhDचा उपयोग हा आम्हाला स्ट्रॅटेजी ठरवण्यात किंवा हे करण्यात झाला. त्याचप्रमाणे शिरीषच्या कॉस्ट अकाउंट म्हणजे त्याचा जो तो ICW आहे त्याचा उपयोग आम्हाला आमच्या
व्यवसायात कॉस्टिंग कसं करायचं किंवा कॉस्ट कमी ह्याच्याकरता नक्की झाला. त्यामुळे प्लीज डोंट थिंक की कुठलाही अशा प्रकारचा व्यवसाय सुरू करायला तुम्हाला ठराविक शैक्षणिक बॅकग्राऊंड पाहिजे. हा, शिकण्याची मात्र तयारी पाहिजे आणि कुठलंही पडेल ते काम करायची तयारी पाहिजे, एवढंच मला वाटतं. मेधाजी, तुम्ही आज आपला वेळ स्वच्छ डोंबिवली अभियानाने आणि पर्यावरण कुंभाने हे जे व्याख्यान लेक्चर कल्याण डोंबिवलीकरांसाठी किंवा पर्यावरण प्रेमींसाठी जे अरेंज केलं त्याच्यासाठी तुम्ही खूप खूप छान माहिती सगळ्यांच्या समोर ठेवली. तसंच काही नागरिकांनी याच्यावरती उपस्थित राहून अनेक प्रश्न देखील विचारले. तर आपण ज्या दिलेला वेळ आहे त्याबद्दल आम्ही खूप खूप आभारी आहोत आपलं. आणि तुमचे कॉन्टॅक्ट डिटेल्स मिळाले तर मी सगळ्या ग्रुप्सवरती टाकीन, त्यामुळे तुमच्याकडे प्रश्न अजूनही येण्याची शक्यता आहे. त्यामध्ये तुम्ही खूप खूप धन्यवाद तुमचे. सर्वप्रथम पालकर सर, पर्यावरण कुंभ परिवार यांचे सगळ्यांचे आणि स्वच्छ डोंबिवली अभियान या सगळ्यांचे आभार मानू इच्छिते, कारण का मला बोलवलं. आता आपण जास्ती प्रमाणात एकमेकांना नक्की भेटू, कारण का प्लांट चालू झाला की तुम्ही मला जास्ती कल्याण डोंबिवलीमध्ये बघालच. तर आय एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट आणि मला बोलवल्याबद्दल धन्यवाद. आणि आता बहुतेक आपण आता पंतप्रधान आता काय सांगतायत लॉकडाऊन 5 हे बघण्याकरता म्हणजे उत्सुक असाल. पण मला एक सांगू इच्छिते की आपण सगळ्यांनी हे गेले 2 महिने घरामध्ये राहून ते एकमेकांना सहाय्य केलंय ना, त्याबद्दल हॅट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सो मच. धन्यवाद सर्वांचे. धन्यवाद. आपली मीटिंग इथेच आपली संपते. धन्यवाद.